20 Paradise Lost. Book 1. A synopsis. Following the practice of Homer and Virgil, Milton begins with a statement of his theme, the fall of man in Adam, who is at once the progenitor and the representative of the race, the cause and type of human sin. Consideration of this subject carries the Christian inevitably onto the redemption, without which sin is unintelligible in a world governed by a wise and merciful providence. Milton thus affirms that his purpose in the poem is to assert providence as opposed to fate and to establish the justice of God's dealings with men. In the invocation to the Muse, Milton follows a poetic tradition adopted from antiquity. But that poetic tradition has also been given significance. The heavenly muse, that is, Urania, originally the muse of astronomy, is in reality that divine inspiration which revealed the truths of religion to Moses. It is also the Spirit of God which dwells in the heart of every believer. Milton's invocations are, therefore, really Christian prayers. The significant parallelism with ancient epic continues in the adoption of TH formula, what cause, and its answer, the infernal serpent, the origin of whose malice, namely pride and ungrateful rebellion, is here briefly alluded to. The prose subject of the poem is begun at the logical point, which is the moment when Sartre, recovering from the confusion of his grand defeat, raises his head from the Burnon lake, surveying with a large sweep the fearful scene about him. Satan, say Beelzebub, the prince of devils in scripture. His address, couched in language unequaled grandeur, is expressive of the situation and of the human passions which dwell with superhuman intensity in his heart. At the root of his sense of the glory, the attempt, and of his determination to persist, is the fundamental perversion, the intellect. For his language shows that he has lost his original comprehension God and has attributed to God motives and a personality like his own. He falls in the mistake of believing the angels to be coexistent with God, attributes his creation to fate, and proclaims his independent immortality. He thus reveals him as the father of lies. Though at first our perception of his true nature is almost in admiration of the heroic qualities which he manifests, యూనిట్ -3 పాఠం -20 పారడైజ్ లాస్ట్ బుక్ అయి ఏ సినాప్సిస్ హోమర్ మరియు వర్జిల్ యొక్క అభ్యాసాన్ని అనుసరించి, మిల్టన్ ఒక ప్రకటనతో ప్రారంభమవుతుంది. అతని ఇతివృత్తం, ఆడంలో మనిషి పతనం. అతను ఒకేసారి పూర్వీకుడు మరియు ప్రతినిధి జాతి, మానవ పాపానికి కారణం మరియు రకం. ఈ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే క్రిస్టియన్ అనివార్యంగా విముక్తికి చేరుకుంటాడు. అది లేకుండా పాపం అర్థం కాదు. ప్రపంచం తెలివైన మరియు దయగల ప్రొవిడెన్స్ చేత పాలించబడుతుంది. మిల్టన్ ఆ విధంగా తనది అని ధృవీకరిస్తున్నాడు. ప్రయోజనం పద్యంలో విధికి విరుద్ధంగా ప్రొవిడెన్స్ ను నొక్కి చెప్పడం మరియు స్థాపించడం మనుష్యులతో దేవుని వ్యవహారాల న్యాయము. మ్యూస్ మిల్టన్ కు చేసిన ఆహ్వానంలో కవిత్వ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించారు ప్రాచీన కాలం. కానీ ఆ కావ్య సంప్రదాయానికి కూడా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. ది హెవెన్లీ మ్యూజ్ అంటే యురేనియా.
వాస్తవానికి మ్యూజ్ ఆఫ్ ఖగోళ శాస్త్రం వాస్తవానికి దైవికమైనది మోషేకు మత సత్యాలను వెల్లడించిన ప్రేరణ. ఇది ఆత్మ కూడా ప్రతి విశ్వాసి హృదయంలో నివసించే దేవుడు. మిల్టన్ యొక్క ఆహ్వానాలు కాబట్టి నిజంగా క్రైస్తవ ప్రార్థనలు. పురాతన ఇతిహాసంతో ముఖ్యమైన సమాంతరత Y యొక్క స్వీకరణలో కొనసాగుతుంది. సూత్రం ఏ కారణం మరియు దాని సమాధానం ది ఇన్ఫెర్నల్ సర్పెంట్. దీని మూలం దుర్మార్గం అంటే గర్వం మరియు కృతజ్ఞత లేని తిరుగుబాటు ఇక్కడ క్లుప్తంగా సూచించబడింది. ఆసరా పద్యం యొక్క విషయానికి తార్కిక పాయింట్ వద్ద ప్రారంభమవుతుంది. ఇది శతాక్షణం తన ఘోర పరాజయం యొక్క గందరగోళం నుండి కోలుకుని బర్నిన్ నుండి తల పైకెత్తాడు. సరస్సు అతని గురించి భయంకరమైన దృశ్యాన్ని పెద్ద స్వీప్ తో సర్వే చేస్తున్నాడు. సైతాన్ సే బీల్జెబబ్. స్క్రిప్చర్లో డెవిల్స్ యొక్క యువరాజు. అతని చిరునామా భాషలో ఉంది. అసమాన వైభవం, పరిస్థితి మరియు మానవ అభిరుచుల యొక్క వ్యక్తీకరణ. అతని హృదయంలో మానవాతీత తీవ్రతతో నివసించు. కీర్తి యొక్క అతని భావం యొక్క మూలంలో అతని ప్రయత్నం మరియు కొనసాగించాలనే అతని సంకల్పం. ప్రాథమిక వక్రబుద్ధి తెలివితేటలు. అతని భాష తన అసలు గ్రహణ శక్తిని కోల్పోయిందని చూపిస్తుంది. దేవుడు మరియు దేవుని ఉద్దేశాలను మరియు అతని స్వంత వ్యక్తిత్వాన్ని ఆపాదించాడు. అతను పడిపోతాడు. దేవదూతలు దేవునితో సహజీవనం చేస్తారని నమ్మే పొరపాటు అతని ఓ విధికి సృష్టి మరియు అతని స్వతంత్ర అమరత్వాన్ని ప్రకటిస్తుంది. అతను ఈ విధంగా అతనిని బహిర్గతం చేస్తాడు. అబద్ధాల తండ్రి గా. మొదట అతని నిజ స్వభావం గురించి మన అవగాహన దాదాపుగా ఉంది. అతను వ్యక్తపరిచే వీరోచిత లక్షణాలను మెచ్చుకుంటూ Beelzebub, though he holds the same fatalistic creed as his lord, is inferior in his ability to face the situation. Satan meets his pessimism with a superb expression of resolute opposition to the will of God, and proposes the terms of the eternal warfare between good and evil. His utterance reaches its highest pitch of glory when, standing at length on the burning shore, he welcomes the appalling region as his future home, expressing the great principle of the supremacy of soul over its environment. Milton's own passion for liberty finds expression in Satan's, "Here at least we shall be free." In the following address to the multitude of angels, he assumes the role of an inspiring leader, rousing his troops from a state of lethargy by stinging words and filling them with his own great spirit. Descriptions of the landscape of hell and of the personal appearance of Satan and his lieutenants are interspersed artistically through the action. Thus we are given at first the general impression of the fiery gulf in which the devils lie confounded, and of the darkness visible, of the infernal region, then the more specific image of Satan, prone on the flood, with head uplifted, then further details progressively, as the leaders, followed by their legions, rise from the lake and take their places on the burning plain. Elaborate and suggestive similes, more abundant here than in any other portion of the poem, enrich the description at every point. The comparison drawn by Macaulay between the vast indefiniteness of Milton's pictures and the detailed realism of Dante's treatment of his corresponding material in the Inferno is fundamentally sound.
Having assembled the infernal host, Milton proceeds to an enumeration of the fallen angels, following here the precedent of Homer's catalogue of ships in the second book of the Iliad. The names are drawn from scripture, and partly from the Egyptian and Greek mythology. On the theory that the divinities worshipped by the idolaters of Palestine and by the pagans generally were in reality the fallen angels who had subsequently seduced mankind from allegiance to the true God. The marshalling of the multitude in military order is followed by further description of their dread commander and by a more reasoned but not less passionate address, as of a general who knows that his first task in war is to secure by eloquence the devotion of his men to the purposes for which he wishes to employ them. The account of the building of Pandemonium in former Doric temple, and of the miracle whereby the chosen representatives of the army are transformed to pygmean size that they may be housed within the council chamber brings Book 1 to a close. Lest, however, the concluding impression should be one of littleness, Milton leaves the great leaders unchanged, presenting us with a final image of their mighty presences seated, far within, and ready for the great consu. ప్రాణాంతక మతాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ తక్కువ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే అతని సామర్థ్యం. సాతాను తన నిరాశావాదాన్ని అద్భుతమైన వ్యక్తీకరణతో కలుస్తాడు. దేవుని చిత్తానికి నిశ్చయమైన వ్యతిరేకత మరియు శాశ్వతమైన నిబంధనలను ప్రతిపాదిస్తుంది. మంచి మరియు చెడు మధ్య యుద్ధం. అతని ఉచ్చారణ కీర్తి యొక్క అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటుంది. మండుతున్న ఒడ్డున పొడవుగా నిలబడి అతను భయంకరమైన ప్రాంతాన్ని స్వాగతించాడు. అతని భవిష్యత్తు ఇల్లు దాని మీద ఆత్మ యొక్క ఆధిపత్యం యొక్క గొప్ప సూత్రాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. పర్యావరణం స్వాతంత్ర్యం పట్ల మిల్టన్ యొక్క స్వంత అభిరుచి. సాతాను యొక్క ఫియర్ ఎట్ కనీసం మనం స్వేచ్ఛగా ఉంటాము అని దేవదూతల సమూహానికి ఈ క్రింది సంబోధనలో అతను ఊహిస్తాడు. ఒక స్ఫూర్తిదాయక నాయకుడి పాత్ర. కుట్టడం ద్వారా తన దళాలను రాష్ట్ర బద్ధకం నుండి లేపుతుంది. పదాలు మరియు వాటిని తన గొప్ప ఆత్మతో నింపడం. నరకం యొక్క ప్రకృతి దృశ్యం మరియు సాతాను యొక్క వ్యక్తిగత స్వరూపం యొక్క వివరణలు. మరియు అతని లెఫ్టినెంట్లు చర్య ద్వారా కళాత్మకంగా విడదీయబడ్డారు. అలా మనం ఉన్నాం. మొదట డెవిల్స్ పడుకున్న మండుతున్న గల్ఫ్ యొక్క సాధారణ అభిప్రాయాన్ని అందించింది. అయోమయం మరియు నరక ప్రాంతం యొక్క కనిపించే చీకటి. తర్వాత మరింత సాతాను యొక్క నిర్దిష్ట చిత్రం. వరదలకు గురవుతుంది, తల పైకెత్తి. ఆపై మరిన్ని వివరాలు క్రమక్రమంగా. నాయకులు వారి సైన్యాలను అనుసరించి సరస్సు నుండి లేచి తీసుకుంటారు. మండే మైదానంలో వారి స్థలాలు. విస్తృతమైన మరియు సూచనాత్మకమైన అనుకరణలు మరింత సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. పద్యంలోని ఇతర భాగాల కంటే ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ వద్ద వివరణను మెరుగుపరచండి. మిల్టన్ యొక్క విస్తారమైన నిరవధికత మధ్య మెకాలే గీసిన పోలిక చిత్రాలు మరియు అతని కోర్స్ పాండింగ్ మెటీరియల్కు డాంటే యొక్క చికిత్స యొక్క వివరణాత్మక వాస్తవికత. ఇన్ఫెర్నో ప్రాథమికంగా ధ్వనిగా ఉంటుంది. ఇన్ఫెర్నల్ హోస్ట్ ను సమీకరించిన తరువాత, మిల్టన్ ఒక గణనకు వెళ్ళాడు. పడిపోయిన దేవదూతలు. ఇక్కడ హోమర్ యొక్క నౌకల జాబితా యొక్క పూర్వ ఉదాహరణ. రెండవ బుక్ ఆఫ్ ది ఇలియడ్.
పేర్లు స్క్రిప్చర్ నుండి తీసుకోబడ్డాయి మరియు పాక్షికంగా నుండి ఈజిప్షియన్ మరియు గ్రీకు పురాణాలు. దైవాంశాలు ఆరాధించే సిద్ధాంతంపై పాలస్తీనా యొక్క విగ్రహారాధకులు మరియు అన్యమతస్థులు సాధారణంగా నిజానికి నేను పడిపోయిన దేవదూతలు తదనంతరం నిజమైన దేవునికి విధేయత నుండి మానవజాతిని మోసగించాడు. ఇది సైనిక క్రమంలో సమూహాన్ని మార్షల్ చేయడం గురించి మరింత వివరణ ఉంటుంది. వారి భయంకరమైన కమాండర్ మరియు మరింత హేతుబద్ధమైన కానీ తక్కువ ఉద్వేగభరితమైన చిరునామా ద్వారా యుద్ధంలో తన మొదటి పని వాగ్దాటి ద్వారా సురక్షితంగా ఉండటమని తెలిసిన ఒక జనరల్. అతను వారిని ఏ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాడో దాని కోసం అతని మనుషుల భక్తి. ది పాండే మోనియం భవనం, డోరిక్ దేవాలయం మరియు అద్భుతం. దీని ద్వారా సైన్యం యొక్క ఎంపిక చేయబడిన ప్రతినిధులు పిగ్మీన్ పరిమాణానికి రూపాంతరం చెందుతారు. వారు కౌన్సిల్ ఛాంబర్లో ఉంచబడటం వలన బుక్ ఐ ముగింపుకు చేరుకుంది. తక్కువ, ఏది ఏమైనప్పటికీ అంతిమ ముద్ర చిన్నతనంగా ఉండాలి. మిల్టన్ వదిలివేశాడు. గొప్ప నాయకులు మారలేదు, వారి శక్తివంతమైన ఉనికికి సంబంధించిన తుది చిత్రాన్ని మనకు అందజేస్తున్నారు, చాలా లోపల కూర్చుని గొప్ప సంప్రదింపులకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. Lesson 21 Unit A critical summary of Book 1 The Invocation. The poem opens with an invocation to the heavenly muse, the muse of ancient classical mythology. In seeking poetic inspiration from a heaven muse, Mebon touches upon the subject of the poem, man's first dance to God in eating the forbidden fruit, and the consequent fall of man. Man's fatal act in eating that fruit introduced death and misery into the universe, and deprived mankind of the happiness of Eden until Christ restored mankind to Dinas. The heavenly muse, invoked by Milton, provided inspiration to Moses Mount Sinai for writing an account of the creation with which the book of Genesis opens. This muse also inhabits the brook Siloam, which flows by the temple Jerusalem, and perhaps finds more delight there. Milton proposes to write a poem nobler than any written by ancient Greek and Roman epic poets. He seeks the help of the heavenly muse in order to deal with a subject not attempted so far by anyone in prose or verse. He calls upon the muse to illuminate the darkness of his limited vision and so to exalt his low level of earthly understanding. His object is to assert eternal providence and justify He ways of God to men. Lines 1 to 26. The reason for the fall of Adam and Eve. Milton begins his story by asking the reason why Adam and Eve, our first parents, rail from divine grace in spite of the fact that they were lords of the world with only one single restraint imposed on them. Who first reduced them to that foul revolt? It was the infernal serpent. Why, prompted by feelings of envy and revenge, deceived Eve, the mother of mankind. Because of his inordinate pride and his ambition to rise above God, Satan waged an impious war in heaven, with the result that God expelled him from there and flung him and the other rebellious angels down into the bottomless pit of hell, where they were condemned to suffer everlasting punishment. Lines 27 to 49.
Satan's miserable condition in hell. Although he was immortal, Satan was completely confused and stunned by the fall from heaven. He now lay outstretched before a fiery lake. On recovering from his stupor, he felt tormented by the thought both of the happiness that he had lost and of the endless pain that he would have to endure. Though he felt sorrowful, his misery was mingled with a stubborn pride. 1 యూనిట్ పుస్తకం 1 యొక్క క్లిష్టమైన సారాంశం ఆవాహన. పద్యం స్వర్గపు న్యూస్ కు ఆహ్వానంతో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రాచీన శాస్త్రీయ పురాణాల మ్యూజ్ నుండి కవితా స్ఫూర్తిని కోరుకోవడంలో ఈ స్వర్గం న్యూస్ నిబోన్ పద్యం యొక్క అంశంపై తాకింది. మనిషి యొక్క మొదటిది నిషేధించబడిన పండ్లను తినడంలో దేవునికి దండం పెట్టండి మరియు దాని ఫలితంగా మనిషి పతనం. ఆ పండు తినడంలో వాని యొక్క ప్రాణాంతక చర్య విశ్వంలోకి మరణం మరియు కష్టాలను పరిచయం చేసింది. మరియు క్రీస్తు మానవాళిని పునరుద్ధరించే వరకు ఈడెన్ ఆనందాన్ని మానవాళికి దూరం చేసింది. డైనాస్ మిల్టన్ చేత స్వర్గపు న్యూజ్ మోషేకు ప్రేరణనిచ్చింది. సినాయ్ పర్వతం సృష్టికి సంబంధించిన వృత్తాంతాన్ని వ్రాసినందుకు జెనెసిస్ తెరుచుకుంటుంది. ఈ న్యూజ్ ఆలయం ద్వారా ప్రవహించే సిలోవా వాగులో కూడా నివసిస్తుంది. జెరూసలేం మరియు బహుశా అక్కడ మరింత ఆనందాన్ని పొందుతుంది. మిల్టన్ ఒక వ్రాయమని ప్రతిపాదించాడు. ప్రాచీన గ్రీకు మరియు రోమన్ ఇతిహాస కవులు వ్రాసిన పద్యం కంటే గొప్పది. అతను కోరుకుంటాడు ఇప్పటివరకు ప్రయత్నించని విషయంతో వ్యవహరించడానికి స్వర్గపు న్యూజ్ సహాయం. గద్య లేదా పద్యాలలో ఏదైనా ఒకటి. అతను తన చీకటిని వెలిగించమని న్యూజ్ ని పిలుస్తాడు. అనుకరించిన దృష్టి మరియు అతని తక్కువ స్థాయి భూసంబంధమైన అవగాహనను పెంచడానికి. అతని లక్ష్యం ఎటర్నల్ ప్రొవిడెన్స్ ను సమర్థించండి మరియు మానవులకు దేవుని మార్గాలను సమర్థించండి. లైన్లు 1 నుండి 26 ఆడం మరియు ఈవ్ పతనానికి కారణం అని అడగడం ద్వారా మిల్టన్ తన కథను ప్రారంభించాడు. మన మొదటి తల్లిదండ్రులైన ఆడం మరియు ఈవ్ ఉన్నప్పటికీ దైవానుగ్రహం నుండి రైలు పట్టడానికి కారణం వారు ఒకే ఒక్క నిగ్రహంతో ప్రపంచానికి ప్రభువులని. వాస్తవం వాటిని ఎవరు మొదట వారిని ఆ దుర్మార్గపు తిరుగుబాటుకు తగ్గించారు. అది నరపాపము. అసూయ మరియు ప్రతీకార భావాలతో ప్రేరేపించబడి ఈవ్ తల్లిని మోసం చేసింది మానవజాతి. అతని మితిమీరిన అహంకారం మరియు దేవుడు, సాతాను కంటే ఎదగాలనే అతని ఆశయం కారణంగా స్వర్గంలో ఒక దుర్మార్గపు యుద్ధం చేశాడు. దాని ఫలితంగా దేవుడు అతన్ని అక్కడి నుండి బహిష్కరించాడు మరియు అతనిని మరియు ఇతర తిరుగుబాటు చేసిన దేవదూతలను నరకం యొక్క అధో గొయ్యిలోకి విసిరారు. అక్కడ వారు శాశ్వతమైన శిక్షను అనుభవిస్తారు. పంక్తి 27 నుండి 49. నరకంలో సాతాను దయనీయ స్థితి. అతను అమరుడైనప్పటికీ, సాతాను స్వర్గం నుండి పడిపోవడంతో పూర్తిగా అయోమయం మరియు దిగ్భ్రాంతి చెందాడు. అతను ఇప్పుడు చాచి పడుకున్నాడు, ఒక మండుతున్న సరస్సు. మతిస్థిమితం నుండి తేరుకున్న తర్వాత అతను ఆలోచనతో బాధపడ్డాడు. అతను కోల్పోయిన ఆనందం మరియు అంతులేని బాధ రెండూ భరించు. అతను విచారంగా భావించినప్పటికీ, అతని కష్టాలు మొండి గర్వంతో కలిసిపోయాయి. Milton gives us the picture of hell partly through the eyes of Satan, so that we experience the objective and subjective horrors of the place. It is a place where fire and flame exist without light,
and where darkness, itself visible, can actually reveal sights of woe and visions of sorrow. It is a place where peace and rest can never dwell, and where hope never comes that comes to all. The hopelessness of hell is crucial because hope is one which gives meaning to consciousness in the midst of affliction and torment. Utter hopelessness represents an inner disintegration comparable to the odd disintegration. In this condition lie the fallen angels, 3 times as far from the light of heaven as the earth is from the utmost pole of the universe. Lines 50 to 83. Thing our own eyes and Satan, bent upon revenge. Satan now speaks to his closest associate, Beelzebub. He asserts that he is not repentant of his rebellion against heaven's ruler, that his mind is steadfast, that he feels a high disdain for the heavenly ruler because of his sense of injured merit. He claims that a battle only, not the war, has been lost, and that there remains in him an integrated personality still by virtue of the unifying power of the unconquerable will, the pursuit of revenge, and undying hate. To which he adds the courage never to submit or yield. He will never beg for reconciliation with his victor. He proposes eternal war with that power whose omnipotence, however, he does not question. After this outburst by Satan, Milton tersely and quietly reminds us that Satan is wanting aloud. But racked with deep despair, Satan's speech is a noisy boast from a ruined being in the depths of despair. Lines 84 to 124. Beelzebub's grief. Beelzebub, in his reply, deplores the tragic overthrow and disgraceful defeat of Satan and his comrades. He expresses the apprehension that the defeated angels may now have to lead a life of everlasting servitude to the Almighty. Their glory is extinct, their happiness consumed. But the reign of the being falls short of total destruction, perhaps only to the extent that they can be aware of their defeat. Lines 125 to 155. Satan suggests the pursuit of evil to thwart God's purposes. Satan speaks promptly to dispel Beelzebub's apprehension. To be weak is to be miserable. Who for them to do anything good should now be permanently out of the question. Always to do evil will be their only possible delight, simply on the ground that evil will nullify the will of God. Their aim must now be to pervert the good into and out of good, still to find means of evil. As goodness ultimately consists in the divine will, so evil can only consist in trying to subvert it. Satan then draws Beelzebub's attention to the divine artillery of cosmic hail having been stopped evil. వేషం. మిల్టన్ మనకు నరకం యొక్క చిత్రాన్ని కొంతవరకు అందించాడు. పాక్షికంగా సాతాను దృష్టిలో, మనం లక్ష్యం మరియు ఆత్మాశ్రయ అనుభవాన్ని పొందుతాము. స్థలం యొక్క భయానక పరిస్థితులు. ఇది కాంతి లేకుండా అగ్ని మరియు జ్వాల ఉనికిలో ఉన్న ప్రదేశం, మరియు చీకటి, స్వయంగా కనిపించే చోట, వాస్తవానికి బాధ యొక్క దృశ్యాలను మరియు దుఃఖ దర్శనాలను వెల్లడిస్తుంది. ఇది శాంతి మరియు విశ్రాంతి ఎప్పటికీ నివసించలేని, మరియు ఆశ ఎప్పుడూ రాదు, అది అందరికీ వస్తుంది.
నరకం యొక్క నిస్సహాయత చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఆశ ఒక్కటే ఇది బాధ మరియు హింస మధ్యలో స్పృహకు అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఉత్తర్ నిస్సహాయత అనేది బయటితో పోల్చదగిన అంతర్గత విచ్ఛిన్నతను సూచిస్తుంది. విచ్ఛిన్నం ఈ స్థితిలో పడిపోయిన దేవదూతలు 3 రెట్లు దూరంలో ఉన్నారు. భూమి విశ్వం యొక్క అత్యంత ధ్రువం నుండి వచ్చినందున స్వర్గపు కాంతి. పంక్తులు 50 నుండి 83 విషయానికి మన స్వంత కళ్ళు మరియు సాతాను ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి వంగిపోయాడు. సాతాను ఇప్పుడు తన సన్నిహిత సహచరుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. బెల్జెబబ్ స్వర్గానికి వ్యతిరేకంగా తాను చేసిన తిరుగుబాటుకు తాను పశ్చాత్తాపపడలేదని అతను పేర్కొన్నాడు. పాలకుడు అతని మనస్సు స్థిరంగా ఉందని అతను స్వర్గపు పాలకుడి పట్ల అత్యంత అసహ్యం కలిగి ఉంటాడని అతని గాయపడిన మెరిట్ కారణంగా అతను యుద్ధం మాత్రమేనని యుద్ధం కాదని పేర్కొన్నాడు. తప్పిపోయింది మరియు ధర్మం ద్వారా ఇప్పటికీ అతనిలో ఒక సమగ్ర వ్యక్తిత్వం మిగిలి ఉంది. జయించలేని సంకల్పం యొక్క ఏకీకృత శక్తి, ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం మరియు మరణించని ద్వేషం. దానికి అతను ఎప్పుడూ లొంగని ధైర్యాన్ని జతచేస్తాడు. అతను ఎన్నటికీ అడుక్కోడు. అతని విజేతతో సయోధ్య. అతను ఆ శక్తితో శాశ్వతమైన యుద్ధాన్ని ప్రతిపాదించాడు. శక్తి అయితే అతను ప్రశ్నించడు. సాతాను ఈ విస్ఫోటనం తర్వాత మిల్టన్ తీవ్రంగా మరియు సాతాను బిగ్గరగా ఊదగొడుతున్నాడు కానీ తీవ్ర నిరాశతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు అని నిశ్శబ్దంగా మనకు గుర్తు చేస్తుంది. నిరాశ నిస్పృహలలో ఉన్న శిథిలమైన జీవి నుండి సాతాను ప్రసంగం ధ్వనించే ప్రగల్భాలు. లైన్లు 84 నుండి 124. బెల్జెబబ్ యొక్క దుఃఖం. బెల్జెబబ్ అతని సమాధానంలో విషాదకరమైన పతనం మరియు సాతాను మరియు అతని సహచరుల అవమానకరమైన ఓటమి అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ఓడిపోయిన దేవదూతలు ఇప్పుడు శాశ్వతమైన దాస్యం యొక్క జీవితాన్ని గడపవలసి ఉంటుంది. దేవుడు వారి కీర్తి అంతరించిపోయింది, వారి ఆనందం వినియోగించబడింది, కానీ వర్షం మొత్తం విధ్వంసానికి దూరంగా ఉండటం బహుశా అవి చేయగలిగినంత వరకు మాత్రమే తమ ఓటమి గురించి తెలుసుకున్నారు. లైన్లు 125 నుండి 155. దేవుని ఉద్దేశాలను అడ్డుకోవడానికి సాతాను చెడును అనుసరించాలని సూచిస్తున్నాడు. సాతాను మాట్లాడుతాడు. బెల్జెబబ్ యొక్క భయాన్ని తొలగించడానికి వెంటనే బలహీనంగా ఉండటం అంటే దయనీయంగా ఉండటం. వారు ఏదైనా మంచి చేయడం కోసం ఇప్పుడు శాశ్వతంగా ప్రశ్న లేకుండా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ చెడు చేయడమే వారి ఏకైక ఆనందంగా ఉంటుంది. దేవుని చిత్తాన్ని శూన్యం చేస్తుంది. వారి లక్ష్యం ఇప్పుడు మంచిని వక్రీకరించడం మరియు మంచి నుండి ఇంకా చెడు మార్గాలను కనుగొనడం. మంచితనం అంతిమంగా లో ఉంటుంది. దైవిక సంకల్పం కాబట్టి చెడు దానిని అణచివేయడానికి ప్రయత్నించడంలో మాత్రమే ఉంటుంది. అప్పుడు సాతాను గీస్తాడు. కాస్మిక్ వడగళ్ళు యొక్క దైవిక ఫిరంగిపై బెల్జెబబ్ యొక్క దృష్టి ఆగిపోయింది. చెడు Opportunity must not be missed. They must mobilize their forces once again and form plans how best to attack the omnipotent. They must discuss how to overcome this dire calamity. What support they can derive from hope, or what strength of determination they can draw from despair. The final contradictory reference to hope and despair is the kind
of rhetorical flourish to which we become accustomed as we listen to Satan. How overcome this dire calamity? What reinforcement we may gain from hope, if not, what resolution from despair? Lines 156 to 191. The huge dimensions of Satan flies from the lake to the dry land. Milton then describes the vast dimensions of Satan, comparing him to the titans like Dryos and to giants like Typhon. Satan is also compared to the sea beast, Leviathan. God has left Satan free to follow his dark designs, so that he might heap damnation upon himself by doing evil to others, and so that he might see how all his malice would merely lead God to show infinite grace and mercy to man whom Satan would seduce. Satan's rising from the burning lake and his alighting on dry land is accompanied by imagery pertaining to earthquakes and volcanic eruptions. But in moving from the lake to the land, Satan only exchanges a liquid fire for a solid fire. Beelzebub follows Satan. Lines 192 to 241. Satan's famous speech. Satan now makes one of his most famous speeches. The change from heaven to this region of hell shocks him, but he accepts the change with fortitude. God is in charge now, and can make his own decisions about what is right and what is not right. The further away from him, the better. Satan hails the horrors around him as their new possessor. Finding himself in a state of total misery, he declares that the mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. The epigram is powerful. In an appropriate context, it could be interpreted as a dignified resignation to undeserved hardship. But, as used here, it is absurd. Satan talks of being still the same. He says that he is in everything else equal to God except that God has a store of thunder at his disposal, and he declares, "Here at least, we shall be free." This place of utter desolation is such that God will not, even out of envy, drive away Satan and high companions from here. Here they may reign secure. Better to reign in hell, than serve in heaven, he says. He then speaks of his followers and associates who lie stunned on the lake. He suggests that they should be roused from their stup and brought here to decide what course of action should be adopted in order to gain whatever they can in heaven, or to lose what more there is to be low. దులుకోకూడదు. వారు మరోసారి తమ బలగాలను సమీకరించాలి, మరియు సర్వశక్తిమంతుడిపై ఎలా దాడి చేయాలో ఉత్తమంగా ప్లాన్ చేస్తుంది. ఎలా చేయాలో వారు చర్చించాలి. ఈ భయంకరమైన విపత్తు వచ్చినప్పుడు వారు ఆశ నుండి ఎలాంటి మద్దతు పొందవచ్చు లేదా ఏమి చేయవచ్చు. వారు నిస్పృహ నుండి తీసుకోగల సంకల్ప బలం. చివరి వైరుధ్యం ఆశ మరియు నిస్పృహకు సూచనగా మనం మారే అలంకారిక వర్ధనం. మనం సాతాను మాట వినడం అలవాటు చేసుకున్నాము. ఈ ఘోర విపత్తును ఎలా అధిగమించాలి? ఆశ నుండి మనం ఎలాంటి బలాన్ని పొందవచ్చు, లేకపోతే నిరాశ నుండి ఏమి స్పష్టత? లైన్లు 156 నుండి 191. సాతాను యొక్క భారీ కొలతలు, సరస్సు నుండి పొడి భూమికి ఎగురుతాయి.
మిల్టన్ తరువాత సాతాను యొక్క విస్తారమైన కోణాలను వివరిస్తుంది. అతనిని టైటాన్స్ తో పోలుస్తుంది. బ్రియారోస్ మరియు టైఫాన్ వంటి దిగ్గజాలకు సాతాను సముద్ర మృగంతో కూడా పోలుస్తారు. లెవియాథన్ దేవుడు తన చీకటి నమూనాలను అనుసరించడానికి సాతానును విడిచిపెట్టాడు. తద్వారా అతను చేయగలడు ఇతరులకు చెడు చేయడం ద్వారా తనపైనే నిందను కుప్పగా పోగు చేసుకోవడం మరియు అతను ఎలా చూడగలడు అతని దురాలోచన అంతా దేవుడు మనిషికి అనంతమైన దయ మరియు దయ చూపేలా చేస్తుంది. వీరిని సాతాను మోహింపజేస్తాడు. మండుతున్న సరస్సు నుండి సాతాను పైకి లేచాడు మరియు అతను దిగుతున్నాడు. పొడి భూమిలో భూకంపాలు మరియు అగ్నిపర్వతాలకు సంబంధించిన చిత్రాలు ఉంటాయి. విస్ఫోటనాలు. కానీ సరస్సు నుండి భూమికి వెళ్ళేటప్పుడు సాతాను ఒక ద్రవాన్ని మాత్రమే మార్పిడి చేస్తాడు, ఒక ఘన అగ్ని కోసం అగ్ని. బీల్జెబబ్ సాతానును అనుసరిస్తాడు. లైన్లు 192 నుండి 241. సాతాను యొక్క ప్రసిద్ధ ప్రసంగం. సాతాను ఇప్పుడు అతని అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రసంగాలలో ఒకటి. స్వర్గం నుండి నరకం యొక్క ఈ ప్రాంతానికి మారడం అతనిని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుంది, కానీ అతను దానిని అంగీకరిస్తాడు. మనోబలంతో మారండి. దేవుడు ఇప్పుడు బాధ్యత వహిస్తున్నాడు మరియు దాని గురించి తన స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోగలడు. ఏది సరైనది మరియు ఏది సరైనది కాదు. అతనికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. సాతాను తన చుట్టూ ఉన్న భయాందోళనలను వారి కొత్త యజమాని గా అభివర్ణించాడు. ఒక స్థితిలో తనను తాను కనుగొనడం మొత్తం దుఃఖం. అతను మనస్సు దాని స్వంత స్థలం అని ప్రకటించాడు మరియు దానిలోనే ఒక దానిని చేయగలదు. హెవెన్ ఆఫ్ హెల్, ఎ హెల్ ఆఫ్ హెవెన్. ఎపిగ్రామ్ శక్తివంతమైనది. తగినది సందర్భం అది అర్హత లేని కష్టాలకు గౌరవప్రదమైన రాజీనామాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఉపయోగించినట్లు ఇది అసంబద్ధం. సాతాను ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నట్లు మాట్లాడుతున్నాడు. అతను అని చెప్పాడు, భగవంతుడు తన వద్ద ఉరుముల నిల్వను కలిగి ఉన్నాడు తప్ప మిగతా అన్నిటిలో దేవునితో సమానం పారవేయడం. మరియు అతను ఇలా ప్రకటించాడు, ఇక్కడ కనీసం మేము స్వేచ్ఛగా ఉంటాము. పుట్టే ఈ ప్రదేశం వినాశనం అంటే దేవుడు అసూయతో కూడా సాతానును తరిమికొట్టడు. మరియు హాయ్, ఇక్కడి నుండి సహచరులు. ఇక్కడ వారు సురక్షితంగా రాజ్యమేలవచ్చు. నరకంలో రాజ్యం చేయడం మంచిది, స్వర్గంలో సేవ చేయండి అని అతను చెప్పాడు. తర్వాత అతను తన అనుచరులు మరియు సహచరుల గురించి మాట్లాడాడు. సరస్సుపై నిశ్చేష్టుడై పడుకున్నాడు. వారిని వారి మొద్దు నుండి లేపాలని సూచించాడు మరియు క్రమంలో ఏ చర్య తీసుకోవాలో నిర్ణయించడానికి ఇక్కడకు తీసుకువచ్చారు. స్వర్గంలో వారు చేయగలిగినదంతా తిరిగి పొందండి లేదా పోగొట్టుకోవాల్సిన వాటిని పోగొట్టుకోండి. Beelzebub supports Satan's suggestion. The followers have only to hear the voice of their trusted leader and they will resume their courage, says Beelzebub. Lines 242 to 282. Satan's shield and spear. The countless fallen angels. Satan now begins to move toward the shore of the fiery lake. Once again Milton conveys to us Satan's immensity. He describes Satan's shield, which is huge like the moon as studied by Galileo, the Tuscan astronomer, through his telescope, and Satan's spear handled like a walking stick. Though the tallest Norwegian pine, cut down for the mast of a flagship,
would be but a small wand by its side. Satan's step is yet uneasy over the burning soil, even though his weapons are vast. He reaches the shore of the flaming lake where the thickly scattered angel forms lie enchanted. They compared to fallen autumn leaves on the streams in the Italian valley of Vallombrosa, and to the thick sedge of the Red Sea, the sea where Pharaoh and his hosts, Basiris and his Memphian chivalry, were overwhelmed by the waves as they pursued the Israelites. Lines 283 to 311 are Satan's address to the fallen angels. The fallen angels are abject and lost, under amazement of their hideous change. It is the hideousness of the transformation that astonishes them. Satan addresses them as princes, potentates, warriors, the flower of heaven. The irony here is obvious. These fallen angels have lost all their dignity, power, and authority, but Satan addresses them as if they were still holding their old positions in heaven. He mocks at them for thus lying prone peacefully and comfortably, as if they had decided to worship the conqueror in this humble and low posture. Satan utters a warning to them. For in the last resort he is a bully. He asks them if they will lie there till the conqueror becomes fully aware of the advantage he has gained, and sends out his troops to crush them or to transfix them to the bottom of the lake with thunderbolts. Awake, arise, or be forever fallen, says Satan. Lines 312 to 330. The response of the fallen angels. The followers leap up like men who have been caught asleep on duty by someone whom they dread. They are not really awake to what they are doing. It is not that they are unaware of their misery and affliction, but they submit in blind obedience to their general's voice. This is the obedience to which they have been reduced after their abandonment of heavenly obedience. Their rising from the lake is described in images which emphasize the power of Satan's call and the darkly poisonous character of the hovering multitude. A reference is made to Moses who had, by waving his rod, called up a cloud of locusts to hang like the blackness of night over the realm of Pharaoh. Satan raises. బెల్జెబబ్ సాతాను సూచనకు మద్దతు ఇస్తాడు. అనుచరులు వాయిస్ మాత్రమే వినాలి. వారి నమ్మకమైన నాయకుడు మరియు వారు తమ ధైర్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తారు అని బెల్జెబబ్ చెప్పారు. లైన్లు 242 నుండి 282. సాతాను డాలు మరియు ఈటె, లెక్కలేనన్ని పడిపోయిన దేవదూతలు. సాతాను ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది మండుతున్న సరస్సు ఒడ్డు వైపు వెళ్ళడానికి. మరోసారి మిల్టన్ మనకు తెలియజేస్తాడు సాతాను యొక్క అపారత. చంద్రుని వంటి విశాలమైన సాతాను కవచాన్ని ఆయన వర్ణించాడు. టుస్కాన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త గెలీలియో తన టెలిస్కోప్ ద్వారా మరియు సాతాను యొక్క ఈటె ద్వారా అధ్యయనం చేశాడు. వాకింగ్ స్టిక్ లాగా నిర్వహించబడుతుంది. అయితే ఎత్తైన నార్వేజియన్ పైన్, దాని కోసం కత్తిరించబడింది. ఫ్లాగ్ షిప్ యొక్క మాస్ట్, దాని ప్రక్కన ఒక చిన్న మంత్రదండంగా ఉంటుంది. సాతాను అడుగు ఇంకా అసౌకర్యంగా ఉంది. అతని ఆయుధాలు విస్తారంగా ఉన్నప్పటికీ
మండుతున్న నేల మీద. అతను ఒడ్డుకు చేరుకుంటాడు. దట్టంగా చెల్లాచెదురుగా ఉన్న దేవదూత రూపాలు మంత్రముగ్ధులను చేసే మండుతున్న సరస్సు. వాళ్ళు వాలోంబ్రోసా ఇటాలియన్ లోయలోని ప్రవాహాలపై పడిపోయిన శరదృతువు ఆకులతో పోలిస్తే, మరియు ఎర్ర సముద్రం యొక్క మందపాటి సెడ్జ్ వరకు. ఫారో మరియు అతని సైన్యం ఉన్న సముద్రం, బుసిరిస్ మరియు అతని మెన్ఫియన్ శైవదళం, వారు వెంబడిస్తున్నప్పుడు అలలు ముంచెత్తాయి. ఇశ్రాయేలీయులు. లైన్లు 283 నుండి 311 ఉన్నాయి. పడిపోయిన దేవదూతలకు సాతాను చిరునామా. పడిపోయిన దేవదూతలు దుర్భరమైన మరియు కోల్పోయారు, వారి వికారమైన మార్పుకు ఆశ్చర్యపడి. ఇది యొక్క వికారము వారిని ఆశ్చర్యపరిచే పరివర్తన. సాతాను వారిని రాకుమారులు, శక్తివంతులు, యోధులు, స్వర్గపు పువ్వు. ఇక్కడ వ్యంగ్యం స్పష్టంగా ఉంది. ఈ పడిపోయిన దేవదూతలు వారి గౌరవం, అధికారం మరియు అధికారాన్ని కోల్పోయారు, కానీ సాతాను వారిని సంబోధిస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ స్వర్గంలో వారి పాత స్థానాలను కలిగి ఉన్నారు. అలా అబద్ధాలు చెబుతున్నందుకు వారిని ఎగతాళి చేస్తాడు. వారు విజేతను ఆరాధించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లుగా శాంతియుతంగా మరియు సౌకర్యవంతంగా ఉంటారు. ఈ వినయపూర్వకమైన మరియు తక్కువ భంగిమలో సాతాను వారికి ఒక హెచ్చరిక చేస్తాడు, ఎందుకంటే చివరి ప్రయత్నంలో అతను ఒక రౌడీ. విజేత పూర్తి అయ్యే వరకు అక్కడే పడుకుంటారా అని వారిని అడుగుతాడు. అతను పొందిన ప్రయోజనం గురించి తెలుసుకుని వారిని అణిచివేసేందుకు లేదా తన సైన్యాన్ని పంపిస్తాడు. పిడుగులతో వాటిని సరస్సు దిగువకు మార్చండి. మేల్కొలపండి, లేవండి లేదా ఉండండి, ఎప్పుడూ పడిపోయింది అని సాతాను చెప్పాడు. లైన్లు 312 నుండి 330. పడిపోయిన దేవదూతల ప్రతిస్పందన. అనుచరులు ఉన్న మనుషుల్లా ఎగిరి గంతేస్తారు. వారు భయపడే వారిచే డ్యూటీలో నిద్రపోతున్నప్పుడు పట్టుకున్నారు. అవి నిజంగా కాదు. వారు ఏమి చేస్తున్నారో మేల్కొని. వారి కష్టాలు వారికి తెలియవని కాదు బాధ. కానీ వారు తమ జనరల్ స్వరానికి గుడ్డి విధేయతతో లొంగిపోతారు. ఇది స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత వారు తగ్గించబడిన విధేయత. సరస్సు నుండి వాటి పైకి లేవడాన్ని నొక్కిచెప్పే చిత్రాలలో వివరించబడింది. సాతాను పిలుపు యొక్క శక్తి మరియు కదిలించే సమూహం యొక్క చీకటి విషపూరిత పాత్ర. తన కడ్డీని ఊపుతూ ఒక మేఘాన్ని పిలిచిన మోషే గురించి ప్రస్తావించబడింది. లోకస్లు ఫారో రాజ్యం మీద రాత్రిపూట చీకటిలా వేలాడతాయి. సాతాడు తాను లేపుతాడు. Give them a signal, and waves it to guide the course of their flight. The angels descend on the sulphurous soil, and fill the whole plain. They are numberless like the savage invaders who, coming like a flood from the icy north, descended on southern Europe. Lines 331 to 355, 102. Princely dignities and powers. The heads and leaders of the various regiments now step forward. Milton touches a new vein of emotion now as he recalls the former grandeur of these angels. Their shapes and forms are still godlike. For they are indeed in essence and origin, princely dignities, they are powers, that once occupied thrones in heaven. Milton had to make sure that the reader does not underestimate the devils,
just as he had to make sure that the reader does not overestimate them. The devils may be absurd in their reasoning, but they are not negligible in the character with which God endowed them. Eve was not to be taken in by anything obviously contemptible. In order to maintain the dignity of mankind's grandparents, Milton had to maintain the dignity of the devils. That is why he reminds us, episode by episode, of the vast grandeur of these angels. But their names are blotted out from the heavenly books of life. Lines 356 to 363. 63. A catalogue of the leaders of the fallen angels. These devils have not yet acquired the names by which they are known in human history, and under which they have corrupted mankind to worship them in the varied idolatries of paganism. Milton gives us a catalogue of them with enough detail to match the impressive catalogues of ships and warriors that we find in Homer's Iliad and Virgil's Aeneid. They are the false gods against whom Jehovah of the Old Testament protects his chosen people. The first to be mentioned is Moloch, the destructive sun god of the Ammonites, one to whom Solomon, under persuasion by his wives, built a temple on the Mount of Olives. Next is Chemos, the obscene god of the Moabites, honored because of the sexual orgies that marked his worship. With these Milton lists Baalim and Ashtaroth, giving plural collectivity to the various manifestations of Baal and Astarte, male and female, sun god and moon goddess of the Phoenicians. Spirits, we are told, can assume what shape or sex they please in order to fulfill their good or evil purposes among mankind. Milton then recalls how often the Israelites were led astray to worship bestial gods. He again mentions Astarte, the moon goddess with crescent horns, in whose honor the Axorius, Solomon built a temple on the hill of Scandal. Next comes Thammuz, the Greek Adonis, who was killed by a war in Lebanon and from whose wound blood pours afresh annually to redden the river that flows from his burial place. As the Syrian damsels mourn him, so Ezekiel saw, in his vision of abomination, the daughters of Zion, lamenting him at the gate. అతని ఈటె వారికి సంకేతం ఇవ్వడానికి మరియు వారి విమాన గమనానికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి దానిని అలలు. ది దేవదూతలు సల్ఫరస్ నేలపైకి దిగి, మొత్తం మైదానాన్ని నింపుతారు. అవి సంఖ్యారహితమైనవి, మంచుతో నిండిన ఉత్తరం నుండి వరదలా వచ్చిన క్రూర ఆక్రమణదారుల వలె దక్షిణ ఐరోపా. లైన్లు 331 నుండి 355, 102. రాకుమారుల గౌరవాలు మరియు అధికారాలు. అధినేతలు, నాయకులు, వివిధ రెజిమెంట్లు. ఇప్పుడు అడుగు ముందుకు వేయండి. మిల్టన్ ఇప్పుడు ఎమోషన్ యొక్క కొత్త సిరను తాకాడు. అతను ఈ దేవదూతల పూర్వ వైభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. వారి ఆకారాలు మరియు రూపాలు ఇప్పటికీ దేవుడు వంటి, వారు నిజానికి సారాంశం మరియు మూలం. రాజకీయ గౌరవాలు, అవి శక్తులు అని ఒకసారి స్వర్గంలో సింహాసనాలను ఆక్రమించుకున్నారు.
మిల్టన్ రీడర్ చేస్తుందని నిర్ధారించుకోవాలి. డెవిల్స్ ను తక్కువ అంచనా వేయవద్దు, అతను రీడర్ అలా చేయకుండా చూసుకోవాలి, వాటిని ఎక్కువగా అంచనా వేయండి. డెవిల్స్ వారి తార్కికంలో అసంబద్ధంగా ఉండవచ్చు, కానీ అవి కాదు. భగవంతుడు వారికి ప్రసాదించిన పాత్రలో అతి తక్కువ. ఈవ్ తీసుకోరాదు, స్పష్టంగా ధిక్కరించే ఏదైనా ద్వారా మానవజాతి గౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికి తాత, తండ్రులు మిల్టన్ దెయ్యాల గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే అతను ఎపిసోడ్ వారీగా ఈ దేవదూతల గొప్పతనాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. కానీ వారి స్వర్గపు బుక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లైన్లు 356 నుండి 363 నుండి పేర్లు బ్లాట్ అవుట్ చేయబడ్డాయి. పడిపోయిన దేవదూతల నాయకుల జాబితా. ఈ దెయ్యాలు ఇంకా లేవు, వారు మానవ చరిత్రలో ప్రసిద్ధి చెందిన పేర్లను పొందారు మరియు వాటి క్రింద వారు అన్యమతానికి సంబంధించిన వివిధ విగ్రహారాధనలలో మానవజాతిని భ్రష్టు పట్టించారు. ఆకట్టుకునే వాటికి సరిపోయేలా తగినంత వివరాలతో మిల్టన్ మాకు వాటి యొక్క కేటలాగ్ను అందించాడు. హోమర్, ఇలియడ్ మరియు వర్జిల్స్ అన్నిట్లలో మనకు కనిపించే ఓడలు మరియు యోధుల జాబితాలు. పాత నిబంధనలోని యెహోవా ఎవరికి వ్యతిరేకంగా రక్షిస్తున్నాడో వారు అబద్ధ దేవుళ్ళు ఎంచుకున్న వ్యక్తులు. మొదటగా ప్రస్తావించబడినది మోలోచ్, విధ్వంసక సూర్య దేవుడు. అమ్మోనీయులు, వీరికి సొలొమోను అతని భార్యల ద్వారా ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాడు ఆలివ్ పర్వతం మీద. తర్వాత మోయాబీయుల అశ్లీల దేవుడు కెమోస్ గౌరవించబడ్డాడు అతని ఆరాధనను సూచించే లైంగిక ఉద్వేగం కారణంగా. వీటితో మిల్టన్ బాలింను జాబితా చేశాడు మరియు అష్టరోత్, బాల్ యొక్క వివిధ వ్యక్తీకరణలకు బహువచన సామూహికతను ఇస్తుంది మరియు అస్టార్టే, మగ మరియు ఆడ, ఫోనిషియన్ల సూర్య దేవుడు మరియు చంద్రుడు, దేవత. ఆత్మలు, వారి మంచిని నెరవేర్చడానికి వారు ఇష్టపడే ఆకృతి లేదా లింగాన్ని ఊహించుకోవచ్చని మాకు చెప్పబడింది, లేదా మానవజాతి మధ్య చెడు ఉద్దేశాలు. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఎంత తరచుగా ఉండేవారో మిల్టన్ గుర్తు చేసుకున్నాడు. మృగ దేవతలను ఆరాధించడానికి దారి తప్పింది. అతను మళ్ళీ అస్టార్టే, చంద్ర దేవత గురించి ప్రస్తావించాడు, చంద్రవంక కొమ్ములతో. అతని గౌరవార్థం అద్భుతమైన సోలమన్ ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాడు, హిల్ ఆఫ్ స్కాండల్. తరువాత తమ్మూజ్, గ్రీకు అడోనిస్, ఒక చేత చంపబడ్డాడు లెబనాన్లోని పంది మరియు దీని గాయం నుండి రక్తం ఎర్రబడటానికి ఏటా కొత్తగా ప్రవహిస్తుంది అతని సమాధి స్థలం నుండి ప్రవహించే నది. సిరియన్ ఆడపిల్లలు దుఃఖిస్తున్నప్పుడు అతను యెహెజ్కేలు అతని అసహ్యమైన దర్శనంలో సియోను కుమార్తెలు గేట్ వద్ద అతనిని విచారిస్తున్నారు. Of the Lord's house, Dagon, the god of the Philistines, is introduced next. Dagon's statue fell on its face before the Ark of the Covenant so that the palms of his hands were cut off upon the threshold. Next is Rimmon, Syrian god of Damascus, lost a leper and gained a king as his disciple. Then follow the nature deities, Osiris, Isis, etc. of the Egyptians, animal or semi-animal in form. At the mention of whom the poet reminds us how the rebellious Israelites made a golden calf to worship in the wilderness, and how Jeroboam, rebelling against Solomon's Rehoboam, made 2 golden calves.
last comes Belial, who is here a fallen spirit representing lust. Milton uses this invented deity as a type of effeminacy and lechery to balance the ferocity and cruelty of Moloch. There is an outburst here, lines 497 to 502, against wantonness in courts and palaces and streets, which reminds us of the licentiousness of life in Restoration London. Thus ends the catalogue of the chief devils, extending from lines 381 to 505. A brief glance at the subsidiary devils now follows. References are made to the Greek gods like Saturn and Jupiter. The full significance of the entire catalogue can be understood only by reference to Michael's prophetic survey of history in books 11 and 12, where the evils first encountered here in hell are seen at work upon the human scene. Successor Who, lines 366 to 521. The dejected state of the fallen angels. Milton goes on to describe with some care the condition of the fallen angels. Their looks are downcast and damp, but there is also a dark hint of joy in them. There are two reasons for the glimmer of hope in the devils. The first is that they have found their chief, not in despair. But Milton has previously told us that he is in despair and only pretending not to be. So that the first basis of the devil's hope is a false one into which they have been tricked by their eater. And the second reason is that the fallen angels have found themselves, not lost in loss itself. In other words, they are surprised that amid the ruin and the disintegration they themselves still exist with an awareness of what has happened. A new plan of action has to be chalked out, and it is not an easy task. Satan's face understandably wears a dubious expression at the spectacle before him. But he recovers his habitual pride. Using lofty rhetoric, which is high-sounding but meaningless, he is able to raise their spirits somewhat. Lines 522 to 530, the raising of Satan's flag, the blowing of trumpets, etc. Then he orders the raising of his flag. There is music, the blowing of trumpets, a great shout, and the sudden upraising of 10,000 banners and a forest of spears. The packed helmets. ప్రభువు ఇంటి ఫిలిష్తీయుల దేవుడు డాగన్ తరువాత పరిచయం చేయబడ్డాడు. డాగన్ యొక్క ఒడంబడిక పెట్టె ముందు విగ్రహం ముఖం మీద పడింది, తద్వారా అతని అరచేతులు గుమ్మం మీద కత్తిరించబడ్డాయి. తదుపరిది రిమ్మోన్. డమాస్కస్ యొక్క సిరియన్ దేవుడు ఒక కుష్ఠరోగిని పోగొట్టుకుని తన శిష్యుడిగా రాజును సంపాదించుకున్నాడు. అప్పుడు ప్రకృతి దేవతలను అనుసరించండి, ఒసిరిస్, ఐసిస్ మొదలైనవి ఈజిప్షియన్ల జంతువు లేదా పాక్షిక జంతు రూపంలో ఎవరి ప్రస్తావన వద్ద తిరుగుబాటు చేసిన ఇశ్రాయేలీయులు పూజించడానికి బంగారు దూడను ఎలా తయారు చేశారో కవి మనకు గుర్తు చేస్తాడు. అరణ్యం మరియు ఎలా జెరోబాము సొలొమన్ యొక్క వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు రెహబాము 2 బంగారు దూడలను చేశాడు. ఇక్కడ పడిపోయిన ఆత్మ అయిన బెలియాల్ చివరిగా వస్తుంది, కామాన్ని సూచిస్తుంది. మిల్టన్ ఈ కనిపెట్టిన దేవతను ఒక రకమైన స్త్రీత్వం మరియు దుష్టత్వంగా ఉపయోగిస్తాడు, మోలోచ్ యొక్క క్రూరత్వం మరియు క్రూరత్వాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి.
ఇక్కడ ఒక విస్ఫోటనం ఉంది. లైన్లు 497 నుండి 502, న్యాయస్థానాలు మరియు రాజభవనాలు మరియు వీధుల్లో అసాంఘికతకు వ్యతిరేకంగా పునరుద్ధరణ లండన్ లో జీవితం యొక్క లైసెన్సియస్నెస్ ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. ఇలా ముగుస్తుంది ప్రధాన డెవిల్స్ జాబితా. లైన్స్ 381 నుండి 505 వరకు విస్తరించి ఉంది. ఒక సంక్షిప్త దృష్టి అనుబంధ డెవిల్స్ వద్ద ఇప్పుడు అనుసరిస్తోంది. గ్రీకు దేవతలకు సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి, శని మరియు బృహస్పతి వంటివి. మొత్తం కేటలాగ్ యొక్క పూర్తి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. బుక్స్ లో మైఖేల్ చరిత్రపై చేసిన ప్రవచనాత్మక సర్వే ద్వారా మాత్రమే అర్థం చేసుకోవచ్చు. 11 మరియు 12. ఇక్కడ నరకంలో మొదట ఎదుర్కొన్న చెడులు పనిలో కనిపిస్తాయి. మానవ దృశ్యం. వారసుడు WHO లైవ్ 66 వివరిస్తూనే ఉన్నాడు కొంత జాగ్రత్తతో. పడిపోయిన దేవదూతల పరిస్థితి. వారి చూపులు దిగజారి ఉన్నాయి మరియు తడి, కానీ వాటిలో ఆనందం యొక్క చీకటి పాత పరిచయం చేయబడ్డాడు. డాగన్ యొక్క ఒడంబడిక పెట్టె ముందు విగ్రహం ముఖం మీద పడింది, తద్వారా అతని అరచేతులు గుమ్మం మీద కత్తిరించబడ్డాయి. తదుపరిది రిమ్మోన్. డమాస్కస్ యొక్క సిరియన్ దేవుడు, ఒక కుష్ఠరోగిని పోగొట్టుకుని తన శిష్యుడిగా రాజును సంపాదించుకున్నాడు. అప్పుడు ప్రకృతి దేవతలను అనుసరించండి, ఒసిరిస్, ఐసిస్ మొదలైనవి. ఈజిప్షియన్ల జంతువు లేదా పాక్షిక జంతు రూపంలో ఎవరి ప్రస్తావన వద్ద తిరుగుబాటు చేసిన ఇశ్రాయేలీయులు పూజించడానికి బంగారు దూడను ఎలా తయారు చేశారో కవి మనకు గుర్తు చేస్తాడు. అరణ్యం మరియు ఎలా జెరోబాము సొలొమన్ యొక్క వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు. రెహబాము 2 బంగారు దూడలను చేశాడు. ఇక్కడ పడిపోయిన ఆత్మ అయిన బెలియాల్ చివరిగా వస్తుంది, కామాన్ని సూచిస్తుంది. మిల్టన్ ఈ కనిపెట్టిన దేవతను ఒక రకమైన స్త్రీత్వం మరియు దుష్టత్వంగా ఉపయోగిస్తాడు, మోలోచ్ యొక్క క్రూరత్వం మరియు క్రూరత్వాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి. ఇక్కడ ఒక విస్ఫోటనం ఉంది. లైన్లు 497 నుండి 502, న్యాయస్థానాలు మరియు రాజభవనాలు మరియు వీధుల్లో అసాంఘికతకు వ్యతిరేకంగా పునరుద్ధరణ లండన్ లో జీవితం యొక్క లైసెన్సియస్నెస్ ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. ఇలా ముగుస్తుంది ప్రధాన డెవిల్స్ జాబితా. లైన్స్ 381 నుండి 505 వరకు విస్తరించి ఉంది. ఒక సంక్షిప్త దృష్టి అనుబంధ డెవిల్స్ వద్ద ఇప్పుడు అనుసరిస్తోంది. గ్రీకు దేవతలకు సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి, శని మరియు బృహస్పతి వంటివి. మొత్తం కేటలాగ్ యొక్క పూర్తి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. బుక్స్ లో మైఖేల్ చరిత్రపై చేసిన ప్రవచనాత్మక సర్వే ద్వారా మాత్రమే అర్థం చేసుకోవచ్చు. 11 మరియు 12. ఇక్కడ నరకంలో మొదట ఎదుర్కొన్న చెడులు పనిలో కనిపిస్తాయి. మానవ దృశ్యం. వారసుడు WHO లైన్లు 366 నుండి 521, పడిపోయిన దేవదూతల నిస్పృహ స్థితి. మిల్టన్ వివరిస్తూనే ఉన్నాడు కొంత జాగ్రత్తతో. పడిపోయిన దేవదూతల పరిస్థితి. వారి చూపులు దిగజారి ఉన్నాయి మరియు తడి, కానీ వాటిలో ఆనందం యొక్క చీకటి సూచన కూడా ఉంది. దానికి 2 కారణాలు ఉన్నాయి. దెయ్యాలలో ఆశ యొక్క మెరుపు. మొదటిది, వారు తమ చీఫ్ ను కనుగొన్నారు, కాదు నిరాశలో ఉంది. కానీ మిల్టన్ ఇంతకు ముందు మాకు చెప్పాడు.
అతను నిరాశలో ఉన్నాడని మరియు మాత్రమే దెయ్యాల ఆశ యొక్క మొదటి ఆధారం తప్పుగా ఉండేలా నటించడం వారు తమ తినేవారిచే మోసగించబడ్డారు. మరియు రెండవ కారణం ఏమిటంటే పడిపోయిన దేవదూతలు తమను తాము నష్టంలోనే కోల్పోలేదు అని కనుగొన్నారు. వేరే పదాల్లో, శిథిలావస్థ మరియు విచ్ఛిన్నం మధ్య వారు తమను తాము ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యపరుస్తారు ఏమి జరిగిందో అవగాహనతో ఉనికిలో ఉన్నాయి. కొత్త కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలి చాకవు, మరియు అది ఒక సులభమైన పని కాదు. సాతాను ముఖం సందేహాస్పదంగా ఉంది అతని ముందు ఉన్న దృశ్యం వద్ద వ్యక్తీకరణ, కానీ అతను తన అలవాటైన గర్వాన్ని తిరిగి పొందుతాడు. ఉపయోగించి గంభీరమైన వాక్చాతుర్యం, ఇది అధిక ధ్వనిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ అర్థం లేనిది, అతను వాటిని పెంచగలడు ఆత్మలు కొంతవరకు. లైన్లు 522 నుండి 530, సాతాను జెండా ఎగురవేయడం, బాకాలు ఊదడం మొదలైనవి. తర్వాత అతను ఆదేశిస్తాడు తన జెండాను పెంచడం. సంగీతం ఉంది, బాకాలు ఊదడం, గొప్ప అరుపు. మరియు అకస్మాత్తుగా 10,000 బ్యానర్లు మరియు ఈటెల అడవి. ప్యాక్ చేసిన హెల్మెట్లు and locked shields of an army in close formation are impressively pictured. As they begin to move, the accompanying music is such as was used to inspire ancient heroes to a mood of noble courage. The irony here should not be missed. That music breathed deliberate valor, that is, courage weighed and rational, not empty rage, in the noble heroes to whom the reference is made. Moreover, music also can console the troubled mind by its sweetening touch. Lines 531 to 559. The effect of music on the fallen angels. Under the influence of this music, the fallen angels experience some stability and unity of mind, and are so charmed that they can drag their pained feet over the burnt soil. The music seems to drug them as Satan's rhetoric drugged them, and soon they stand in ranks bristling with spears, waiting in guise of old warriors, for the command of their chief. Lines 559 to 571. The impressive array of forces. In sheer strength, this army of fallen angels is highly impressive. The force assembled here would make any gathering of human warriors look like a pygmy host by comparison. This force is stronger and more awful than the whole gathering of notable mythological and historical armies from the legendary giants and epic forces of the ancient world to the great chivalrous armies of medieval Romance, European and Arthurian, and history. These fallen angels exceed any conceivable gathering of human forces in respect of power and might. Satan and heart expands with pride to see the spectacle. Lines 571 to 589. The burdened glory and the mingled feelings of Satan. The archangel ruined is much more awful than a ruined man. There was a time when the face of this ruined archangel shone with an excess of light. Now it can only be compared to the morning sun behind a mist or the sun eclipsed in a sudden darkness that threatens disaster to nations and kings. Satan's glory, in other words, has greatly been dimmed by his fall.
The idea of his faded satanic grandeur is carried forward in the image of the thunder-scarred face. In his heart there is that thoughtful, revengeful pride which waits for an opportunity. There is also, for all the cruelty, a glimmer of painful remorse flowing from the fact that the partners of his crime, or rather those whom he led into crime, whom he once surveyed in their heavenly bliss, should now be condemned to eternal pain. Millions of them have been deprived of heaven for his fault, and driven out from splendor because of his revolt. Yet they stand here faithful before him. The withered glory of the armed devils is compared to that of oaks burnt and stripped by lightning. Satan now tries to speak to them. Wanting to listen to him, they stand mute. 3 times Satan tries to speak. మరియు దగ్గరి నిర్మాణంలో ఉన్న సైన్యం యొక్క లాక్ చేయబడిన షీల్డ్లు ఆకట్టుకునే విధంగా చిత్రీకరించబడ్డాయి. వారి వలె ప్రారంభం తరలించడానికి, దానితో కూడిన సంగీతం ప్రాచీనతను ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగించబడింది. గొప్ప ధైర్యం యొక్క మానసిక స్థితికి నాయకులు. ఇక్కడ వ్యంగ్యం మిస్ అవ్వకూడదు. ఆ సంగీతం ఉద్దేశపూర్వక పరాక్రమాన్ని, అంటే ధైర్యం, బరువు మరియు హేతుబద్ధమైనది, ఖాళీగా లేదు. ఆవేశం, నోబుల్ హీరోలలో ఎవరికి సూచన చేస్తారు. అదనంగా, సంగీతం కూడా చేయవచ్చు దాని మధురమైన స్పర్శ ద్వారా కలత చెందిన మనసును ఓదార్చండి. లైన్లు 531 నుండి 559 పడిపోయిన దేవదూతలపై సంగీతం ప్రభావం. ఈ సంగీతం ప్రభావంతో పడిపోయిన దేవదూతలు కొంత స్థిరత్వం మరియు మనస్సు యొక్క ఐక్యతను అనుభవిస్తారు మరియు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. వారు కాలిన నేలపై వారి బాధాకరమైన పాదాలను లాగగలరు. సంగీతం మందు కొట్టినట్లుంది. సాతాను వాక్చాతుర్యం వారికి మత్తుమందు కలిగించింది, మరియు త్వరలోనే వారు చురుకైన ర్యాంకుల్లో నిలబడతారు. స్పియర్స్ పాతయోధుల వేషంలో వేచి ఉన్నారు. వారి అధినేత ఆజ్ఞ. లైన్లు 559 నుండి 571 ఆకట్టుకునే శక్తుల శ్రేణి. పతనమైన ఈ సైన్యం పూర్తి బలంతో దేవదూతలు బాగా ఆకట్టుకుంటారు. ఇక్కడ సమావేశమైన బలగం ఏదైనా సమావేశాన్ని చేస్తుంది. మానవ యోధులు పోల్చి చూస్తే పిగ్మీ హోస్ట్గా కనిపిస్తారు. ఈ శక్తి మరింత బలంగా ఉంది మరియు చెప్పుకోదగ్గ పౌరాణిక మరియు చారిత్రాత్మక మొత్తం సేకరణ కంటే భయంకరమైనది. పురాతన ప్రపంచంలోని పురాణ జెయింట్స్ మరియు పురాణ శక్తుల నుండి గొప్ప సైన్యాలు, మధ్యయుగ శృంగారం, యూరోపియన్ మరియు ఆర్థూరియన్ మరియు చరిత్ర యొక్క ధైర్య సేనలు. ఇవి పడిపోయిన దేవదూతలు శక్తికి సంబంధించి మానవ శక్తుల యొక్క ఏదైనా ఊహించదగిన సమావేశాన్ని మించిపోతారు మరియు శక్తి. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి సాతాను మరియు హృదయం గర్వంతో విస్తరిస్తుంది. లైన్లు 571 నుండి 589 పడుకున్న కీర్తి మరియు సాతాను యొక్క మిళిత భావాలు. ప్రధాన దేవదూత శిథిలమైన మనిషి కంటే నాశనం చేయబడినది చాలా భయంకరమైనది. యొక్క ముఖం ఉన్నప్పుడు ఒక సమయం ఉంది. ఈ శిథిలమైన ఆర్చేంజిల్ అధిక కాంతితో ప్రకాశించింది. ఇప్పుడు దానిని పోల్చవచ్చు ఒక పొగమంచు వెనుక ఉదయపు సూర్యునికి లేదా ఆకస్మిక చీకటిలో సూర్యుడు గ్రహణం చెందాడు. దేశాలు మరియు రాజులకు విపత్తును బెదిరిస్తుంది. సాతాను మహిమ. ఇతర మాటలలో
ధనంతో మసకబారిపోయింది. అతని క్షీణించిన సాతాను వైభవం యొక్క ఆలోచన ముందుకు సాగుతుంది ఉరుము, మచ్చల ముఖం యొక్క చిత్రంలో. అతని హృదయంలో ఆ ఆలోచన ఉంది, అవకాశం కోసం ఎదురుచూసే ప్రతీకార గర్వం. అక్కడ కూడా ఉంది, అన్ని క్రూరత్వం, అతని నేరానికి భాగస్వామ్యం. Effort is frustrated by his tears which burst forth in spite of his pride. At last, words, closely mingled with sighs, find utterance. Lines 589 to 621. Satan's address to the fallen angels. Satan flatters his followers. He calls them matchless, except against God. How could anyone have anticipated that a force so great as theirs could ever be defeated? Or who can even now believe that a force like theirs, so great that their expulsion from heaven must have almost emptied the place, will be incapable of recovering their true home? Having directed attention from himself as the possible author of their misery to themselves as almost undefeatable, Satan now turns God into the object of his followers' ire. God, he says, was, until their rebellion, simply upheld by old repute, consent or custom. In other words, empty tradition alone sustained God's power. God kept up his outward show of royal splendor. He also deceptively concealed the extent of his real strength, thereby leading rebellious, minded angels to revolt against God, and thus himself bringing about their fall. Now, Satan goes on. They know God's power and they know their own power also. They are not now likely either to provoke more war or to fear more war if it is thrust upon them. The best plan is to try to achieve by secret planning and deceptive intrigue what they failed to achieve by force of arms. Let God learn from them the lesson that he who defeats his foe by superior strength alone has only half defeated him. Lines 622 to 649. Satan's determination to continue the war against God. Satan then acquaints them with the rumor that God intended to create a new world and place there a race of beings who will enjoy equality with angels. Satan would like that, if this news was true, they should investigate into that new world. Hell, he says, shall never hold them in a state of slavery, nor shall chaos keep them long in this darkness. But these thoughts must be discussed in a full conference. Peace is now out of the question because peace is possible only through their submission, and they can never think of submission. They must decide upon war and declare it openly or keep it as a secret among themselves. The fallen angels, victims all to Satan's oratory, greet the announcement with drawn swords waving. A crashing of shields, and shouts of anger against God. Lines 650 to 669, 140. The digging out of gold under Mammon's command. A band of these angels rush to a nearby hill whose volcanic smoke and the blackened scaly surface are an indication of mineral deposits. These angels are equipped with spades and pickaxes. Like a group of sappers and miners hurrying in advance of a royal
మరియు 3 సార్లు అతని ప్రయత్నం అతని కన్నీళ్లతో విసుగు చెందింది, అది అతని ఉన్నప్పటికీ అహంకారం. చివరగా, పదాలు, నిట్టూర్పులతో కలిసి, ఉచ్చారణను కనుగొంటాయి. లైన్లు 589 నుండి 621 పడిపోయిన దేవదూతలకు సాతాను చిరునామా. సాతాను తన అనుచరులను పొగిడేవాడు. అతను పిలుస్తాడు అవి దేవునికి వ్యతిరేకంగా తప్ప, సాటిలేనివి. ఎవరైనా ఎలా ఊహించి ఉండగలరు? వారి శక్తి ఎప్పటికైనా ఓడిపోగలదా? లేదా ఇప్పుడు కూడా ఎవరు నమ్మగలరు? వారిలాంటి శక్తి, చాలా గొప్పది, స్వర్గం నుండి వారి బహిష్కరణ దాదాపుగా ఉండాలి స్థలాన్ని ఖాళీ చేసి. వారి నిజమైన ఇంటిని తిరిగి పొందలేరా? దర్శకత్వం వహించారు దాదాపుగా తమకు తాముగా వారి దుస్థితికి సాధ్యమైన రచయితగా తన నుండి శ్రద్ధ అజేయంగా. సాతాను ఇప్పుడు దేవుణ్ణి తన అనుచరుల ఆగ్రహానికి గురిచేస్తున్నాడు. దేవుడు, అతను వారి తిరుగుబాటు వరకు, కేవలం పాత కీర్తి, సమ్మతి లేదా ఆచారం ద్వారా సమర్థించబడింది అని చెప్పారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఖాళీ సంప్రదాయం మాత్రమే దేవుని శక్తిని నిలబెట్టింది. దేవుడు అతనిని నిలబెట్టుకున్నాడు రాజ వైభవం యొక్క బాహ్య ప్రదర్శన. అతను తన పరిధిని కూడా మోసపూరితంగా దాచిపెట్టాడు నిజమైన బలం, తద్వారా దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడానికి తిరుగుబాటు. మనస్సు గల కోణాలను నడిపిస్తుంది మరియు ఆ విధంగా తానే వారి పతనానికి కారణమయ్యాడు. ఇప్పుడు, సాతాను కొనసాగుతున్నాడు, వారికి దేవుని శక్తి తెలుసు మరియు వారికి వారి స్వంత శక్తి కూడా తెలుసు. వారు ఇప్పుడు రెచ్చగొట్టే అవకాశం లేదు. మరింత యుద్ధం లేదా అది వారిపై మోపబడితే మరింత యుద్ధానికి భయపడాలి. ప్రయత్నించడమే ఉత్తమ ప్రణాళిక. రహస్య ప్రణాళిక మరియు మోసపూరిత కుట్రల ద్వారా వారు సాధించడంలో విఫలమయ్యారు. ఆయుధాల బలం. తన శత్రువును ఓడించేవాడు వారికి గుణపాఠం నేర్చుకోనివ్వండి. అత్యున్నత బలం మాత్రమే అతనిని సగం మాత్రమే ఓడించింది. లైన్లు 622 నుండి 649 దేవునికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలనే సాతాను సంకల్పం. అప్పుడు సాతాను దేవుడు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని మరియు స్థలాన్ని సృష్టించడానికి ఉద్దేశించాడనే పుకారుతో వారికి పరిచయం చేస్తాడు. దేవదూతలతో సమానత్వాన్ని అనుభవించే జీవుల జాతి ఉంది. ఒకవేళ సాతాను దానిని ఇష్టపడతాడు. ఈ వార్త నిజమే, వారు ఆ కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిశోధించాలి. హెల్, అతను చెప్పాడు, తప్పక వారిని ఎప్పుడూ బానిస స్థితిలో ఉంచవద్దు, లేదా గందరగోళం వారిని ఈ చీకటిలో ఎక్కువసేపు ఉంచదు. కానీ ఈ ఆలోచనలు పూర్తి సమావేశంలో చర్చించబడాలి. ఇప్పుడు శాంతి పోయింది. ప్రశ్న ఎందుకంటే శాంతి వారి సమర్పణ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది మరియు వారు చేయగలరు. సమర్పణ గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించను. వారు యుద్ధాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి మరియు దానిని బహిరంగంగా ప్రకటించాలి లేదా తమలో తాము రహస్యంగా ఉంచుకుంటారు. పడిపోయిన దేవదూతలు, సాతాను ప్రసంగానికి బాధితులు అందరూ గీసిన కత్తులు ఊపుతూ, షీల్డ్ల క్రాష్తో ప్రకటనను పలకరించండి మరియు దేవునిపై కోపంతో అరుస్తుంది. లైన్లు 650 నుండి 669 140 మమ్మోన్ ఆధ్వర్యంలో బంగారం త్రవ్వడం. ఒక బ్యాండీ దేవదూతలు సమీపంలోని కొండపైకి పరుగెత్తారు.
దాని అగ్నిపర్వత పొగ మరియు నల్లబడిన పొలుసులు ఉపరితలం ఖనిజ నిక్షేపాలకు సూచన. ఈ దేవదూతలు స్పేడ్స్ తో అమర్చారు మరియు పిక్ యాక్సెస్. ఒక సమూహం ఆఫ్ శాపర్స్ మరియు మైనర్లు ముందుగానే తొందరపడుతున్నారు రాజ సంబంధమైన army to dig trenches in some battlefield or to throw up a fortification. They are under the command of Mammon, the least exalted of all the fallen angels. For even in heaven his thoughts and his head were bent downwards upon the pavement, as he marveled more at the gold beneath him than at the blessed vision of God. It was Mammon who first taught men to abuse their Mother Earth by plundering her hidden treasures. There should be no surprise, says Milton, at the fact that such treasures are to be found in hell. Indeed, the soil of hell is the most appropriate place for the curse of gold which is so coveted. Lines 670 to 690, 142. The insignificance of human achievements. Milton now indulges in a bit of direct moralizing. Let those who boast of human achievement and who describe with a feeling of wonder and admiration such works of human skill as the Tower of Babel and the pyramids of persons learn how the greatest monuments which have been built by human strength and art and which have become famous are easily surpassed by the work of devilish spirits who can do in an hour what numerous human beings, working without rest, can hardly accomplish in an age. Milton is here criticizing the human tendency to boast. In other words, it is a state of mind, the tendency to boast, that is under fire. There is no denigration of human achievements as such. We are only given a reminder of their small significance in the context of things eternal and cosmic. The vastness of the angelic power and the angelic field of activity, by comparison with the human, and the absurdity of human pretensions, are here placed before us. Lines 691 to 699. The construction of pandemonium, a second group of devils taps the lake of liquid fire and leads it by sluices to cells where the ore is melted. A third group conveys the molten mass from the cells to numerous molds where it is shaped and cooled. The process is aptly compared to the feeding of wind into a row of organ pipes. We here perceive the similarity between constructing a great building and creating a huge musical fabric of sound. A vast structure now emerges out of the earth. Milton effectively describes the dignity, the amplitude, and the general magnificence of this building, to which, in line 756 he gives the name, Pandemonium, namely, the home of devils, which neither Babylon nor Great Cairo could equal in all their glory, whether in building temples to their gods or in erecting palaces for their kings. From the arched ceiling of this building many rows of star-like lamps and bright fire baskets hang as if by some mysterious magic. The admiring multitude of angels enter this building hastily. Some of them praise the work, and some praise the architect. ఏదైనా యుద్ధ భూమిలో కందకాలు త్రవ్వడానికి లేదా కోటను విసిరేందుకు సైన్యం. వారు కింద ఉన్నారు పడిపోయిన దేవదూతలందరిలో అతి తక్కువ ఉన్నతమైన మమ్మోన్ యొక్క ఆదేశం.
ఎందుకంటే స్వర్గంలో కూడా అతని ఆలోచనలు మరియు అతని తల పేవ్మెంట్ పై క్రిందికి వంగి ఉన్నాయి. అతను ఆశ్చర్యపోయాడు, దేవుని ఆశీర్వాద దర్శనం కంటే అతని క్రింద ఉన్న బంగారం వద్ద ఎక్కువ. ఇది మామన్ ఆమె దాచిన నిధులను దోచుకోవడం ద్వారా వారి మాతృభూమిని దుర్వినియోగం చేయడం మొదట పురుషులకు నేర్పింది. అక్కడ సంఖ్య ఉండాలి. ఆశ్చర్యం, మిల్టన్ చెప్పారు, అలాంటి సంపదలు కనుగొనబడ్డాయి. నరకం నిజానికి బంగారపు శాపానికి నరకం నేల చాలా సరైన ప్రదేశం. చాలా కోరుతాడు. లైన్లు 670 నుండి 690, 142. మానవ విజయాల యొక్క అల్పత్వం. మిల్టన్ ఇప్పుడు మునిగిపోయాడు. కొంచెం ప్రత్యక్ష నైతికత. మానవ సాఫల్యం గురించి ప్రగల్భాలు పలికే వారిని మరియు ఎవరు అద్భుతం మరియు ప్రశంసల భావనతో వర్ణించండి. అటువంటి మానవ నైపుణ్యం యొక్క పనులు బాబెల్ టవర్ మరియు ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లు. అటువంటి వ్యక్తులు ఎలా నేర్చుకుంటారు? మానవ శక్తి మరియు కళతో నిర్మించబడిన గొప్ప స్మారక చిహ్నాలు ప్రసిద్ధి చెందారు. వారు డెవిలిష్ ఆత్మల పని ద్వారా సులభంగా అధిగమించవచ్చు. చాలా మంది మానవులు విశ్రాంతి లేకుండా పని చేస్తూ 1 గంటలో చేయగలరు. 1 యుగంలో సాధించండి. మిల్టన్ ఇక్కడ ప్రగల్భాలు పలికే మానవ ధోరణిని విమర్శిస్తున్నాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది నిప్పులో ఉన్న మానసిక స్థితి. ప్రగల్భాలు చెప్పే ధోరణి ఉంది. మానవ విజయాలను కించపరచడం లేదు. మాకు రిమైండర్ మాత్రమే ఇవ్వబడింది. శాశ్వతమైన మరియు విశ్వ విషయాల సందర్భంలో వాటి చిన్న ప్రాముఖ్యత యొక్క విస్తారత. దేవదూతల శక్తి మరియు దేవదూతల కార్యకలాపాల క్షేత్రం, మానవుడితో పోల్చడం ద్వారా. మరియు మానవ వేషాల అసంబద్ధత ఇక్కడ మన ముందు ఉంచబడ్డాయి. లైన్లు 691 నుండి 699. పాండెమోనియం యొక్క నిర్మాణం. రెండవ సమూహం డెవిల్ సరస్సును నొక్కుతుంది. ద్రవ అగ్ని మరియు ధాతువు కరిగిన కణాలకు స్లూయిస్ ద్వారా దారి తీస్తుంది. మూడవ సమూహం కణాల నుండి కరిగిన ద్రవ్యరాశిని అది ఆకారంలో ఉన్న అనేక అచ్చులకు చేరవేస్తుంది మరియు చల్లబడ్డాడు. ఈ ప్రక్రియ సముచితంగా గాలిని అవయవం యొక్క వరుసలోకి తినిపించడంతో పోల్చబడుతుంది. గొట్టాలు. గొప్ప భవనాన్ని నిర్మించడం మరియు నిర్మించడం మధ్య ఉన్న సారూప్యతను మనం ఇక్కడ గ్రహించాము. ధ్వని యొక్క భారీ సంగీత వస్త్రాన్ని సృష్టించడం. ఒక విశాలమైన నిర్మాణం ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. భూమి. మిల్టన్ గౌరవం, వ్యాప్తి మరియు సాధారణతను సమర్థవంతంగా వివరిస్తాడు. ఈ భవనం యొక్క గొప్పతనం. దీనికి లైన్ 756లో అతను పేరును ఇచ్చాడు, పాండే మోనియం. అవి దెయ్యాల నివాసం. ఇది బాబిలోన్ లేదా గొప్పది కాదు. కైరో తమ దేవుళ్లకు దేవాలయాలను నిర్మించడంలో లేదా లోపలికి వచ్చిన వారి కీర్తితో సమానంగా ఉంటుంది. తమ రాజుల కోసం రాజభవనాలు నిర్మించడం. ఈ భవనం యొక్క వంపు పైకప్పు నుండి అనేక వరుసలు నక్షత్రాల వంటి దీపాలు మరియు ప్రకాశవంతమైన అగ్ని గుట్టలు కొన్ని రహస్యమైన మాయాజాలం ద్వారా వేలాడుతున్నాయి. ఇది ఆరాధించే దేవదూతలు ఈ భవనంలోకి తొందరగా ప్రవేశిస్తారు. వారిలో కొందరు ప్రశంసించారు పని, మరియు కొందరు వాస్తుశిల్పిని ప్రశంసించారు. లైన్లు 700-732. More about Mammon or Mulcyber. Milton pauses here to give us a few more facts about the architect, Mammon.
The same architect was responsible for building many high structures in heaven. But those structures were put to their proper use as the residence of those exalted angels who exercised their will within the hierarchical system ordained by God Himself. Mammon's building of pandemonium, Milton implies, is not a commendable activity. In order to extend the scope of his historic and cultural reference, Milton here equates Mammon with the Greek god Hephaestus and the Roman god Mulciber, or Vulcan, whom Zeus, Jupiter or Jove, angrily threw out of heaven. We are here reminded of Homer's version of the story in the Iliad. According to Homer, Hephaestus out because he had taken the side of Jupiter's mother in her quarrel with Jupiter. Milton then rejects this classical legend as a false version. Hephaestus or Mammon fell because of his part in Satan's rebellion against God. And all Mammon's architectural achievements in heaven failed to save him from this fate. He and his industrious crew can now build in hell only. S was thus driven authority, lines 732 to 751, overcrowding and the accommodation. The worthiest from each band and regiment are now summoned. These chiefs, attended upon by an enormous retinue, come to pandemonium which cannot, of course, accommodate the whole crowd. The spacious hall, compared to a covered field, enclosed by barriers for chivalrous encounters between rival champions, the porches, and the gates are all overcrowded. The crowding is as thick as the pouring out of bees in spring. But, at a signal, the devils exercise their power to assume what shape they please, and shrink to minute sizes. Such as one hears of from travelers who have seen pygmy tribes beyond the Himalayas, or from peasants who have seen, or imagine they have seen, fairy elves in the moonlight. It is in this way that the enormous multitude is accommodated in the hall. But Satan and the great seraphic lords are not reduced in size. They, in their own dimensions, hold their secret meeting in an inner chamber in order to discuss their new strategy. మామన్ లేదా ముల్కిబేర్ గురించి మరింత మాకు కొన్నింటిని అందించడానికి మిల్టన్ ఇక్కడ పాస్ చేశాడు. ఆర్కిటెక్ట్ మమ్మన్ గురించి మరిన్ని వాస్తవాలు. అదే వాస్తుశిల్పి బాధ్యత వహించాడు స్వర్గంలో అనేక ఎత్తైన నిర్మాణాలను నిర్మించడం. కానీ ఆ నిర్మాణాలు వారికి పెట్టబడ్డాయి. వారి ఒక వ్యాయామం చేసిన ఉన్నతమైన దేవదూతల నివాసంగా సరైన ఉపయోగం దేవుడు స్వయంగా నియమించిన క్రమానుగత వ్యవస్థలో. మమ్మోన్ యొక్క భవనం కోలాహలం, మెచ్చుకోదగిన చర్య కాదని మిల్టన్ సూచిస్తుంది. పొడిగించే క్రమంలో అతని చారిత్రాత్మక మరియు సాంస్కృతిక సూచన యొక్క పరిధిని, మిల్టన్ ఇక్కడ మమ్మోన్తో సమానం గ్రీకు దేవుడు హెఫెస్టస్ మరియు రోమన్ దేవుడు మల్సిబర్ లేదా వల్కాన్, వీరిలో జ్యూస్ జూపిటర్ లేదా జోవ్ కోపంతో స్వర్గం నుండి విసిరివేయబడ్డాడు. ఇక్కడ మనకు హోమర్స్ గుర్తుకు వస్తున్నారు. ఇలియడ్లోని కథ యొక్క వెర్షన్. హోమర్ ప్రకారం, హెఫెస్టస్ బృహస్పతితో జరిగిన గొడవలో అతను బృహస్పతి తల్లి పక్షం వహించాడు. మిల్టన్ ఈ సాంప్రదాయ పురాణాన్ని తప్పుడు సంస్కరణగా తిరస్కరించాడు.
హెఫెస్టస్ లేదా మమ్మోన్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా సాతాను చేసిన తిరుగుబాటులో మరియు మమ్మోనులందరిలో అతని పాత్ర కారణంగా పడిపోయాడు. స్వర్గంలో నిర్మాణ విజయాలు అతన్ని ఈ విధి నుండి రక్షించడంలో విఫలమయ్యాయి. అతను మరియు అతని కష్టపడి పనిచేసే సిబ్బంది ఇప్పుడు నరకంలో మాత్రమే